بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ایک لفظ تو آپ سب نے بہت سنا، بار بار سنا ہوگا، وہ ہے سیلف ہیلپ. لیکن ایک لفظ اور بھی ہے، وہ ہے سیلف سفیشینٹ ہونا. ایک اسی سے ملتا جلتا ہے سیلف اسٹڈی کرنا. دنیا بھر میں اس وقت ایک مہم چل رہی ہے، بلکہ ایک کمپین کی صورت میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسکولوں نے بچوں کو برباد کر دیا، یہ ان کو روبوٹ بنا دیتے ہیں، ایک سے لفظ، ایک سی کتابیں، ایک سا پیٹرن. تو ان کو ایسا بنایا جائے کہ کہنے پہ یہ نہ، کسی کے انسٹرکشن دینے پہ نہ، بلکہ اپنی مرضی سے خود اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو، پڑھائی کو یا علم کو یا فہم کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں، آگے لے کے چلنے کی کوشش بھی کریں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ صبح سے تقریباً دوپہر اور سپہر تک اسکول بچے کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. پھر گھر آتا ہے اور آ کے کھانا وانا کھایا، تھوڑا سا شاید آرام ہوتا ہے تو ٹیوشن کا ٹائم یا اکیڈمی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. بہت سے بچے اور بچیوں کے بارے میں والدین کو یہ شکایت ہے کہ انہیں ٹیچر کہے تو پڑھتی ہیں، نہ کہے تو نہیں پڑھتی، آ کے سو جاتی ہیں. چھٹی والا دن ہو تو ان کی نیند نہیں پوری ہوتی. رات کو آرام کرنے کا من ہو تو آپ جب تک انہیں ہلائیں نہ نماز کے لیے اٹھیں گی، نہ پڑھائی کے لیے اٹھیں گی. بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ٹی وی ان کو آن کر دیں تو وہ گھنٹوں چلتا رہے تو ان کا جی نہیں بھرتا، نہ ان کی آنکھیں بھرتی ہیں نہ دل بھرتا ہے. بابا کچھ گھنٹے دیکھ لو، دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو. لیکن یہ نہیں ہو پاتا. پچھلے دنوں میرے ساتھ کچھ عجیب ہوا واقعہ کہ میں نے نوٹ کیا کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ صبح 3:30 بجے اٹھ جاتی ہے اور وہ آ کے میرے قریب بیٹھ کے لائٹ وائٹ آن کر کے پڑھتی ہے. تو میں نے ایک آدھ دفعہ ذرا قسم ساتے ہوئے نیم کھلی آنکھوں سے اسے پوچھا کہ بیٹا خیریت ہے؟ تو اس نے کہا بابا میرے ایگزام چل رہے ہیں. اور اچھا، میں نے سوچا کہ شاید اس کی امی نے اٹھایا، تو پتہ چلا کہ اس نے بھی نہیں اٹھایا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیسے اٹھ جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایگزام ہے، اگر میں تیاری نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تو میں نے کہا تم اسکول میں تیاری نہیں کرتے؟ اس نے کہا کرتی ہوں. تو تم اس میں اکیڈمی بھی جاتے ہو؟ اس نے کہا وہاں بھی جاتی ہوں. پر یہ جو ہے اموختہ جس کو آپ کہتے ہیں، یاد دہانی ہے، آخری وقت میں جتنی میں چیزیں دیکھتی ہوں عام طور پہ پیپر میں یہی آ جاتی ہیں. اگلی بات اس نے بہت عمدہ کی. اس نے کہا بابا زندگی میں ساری عمر دوسروں کو کہنے پہ تھوڑا پڑھنا چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ ایک آدھ گھنٹہ میں زیادہ پڑھ لوں، اس کو دیکھ لوں تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، ایک چیز تازہ ہو جاتی ہے. اسی کو میں سیلف اسٹڈی کہتا ہوں. ہم عام طور پہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ جو اندر کی مضبوطی ہے اس کے دینے پہ فوکس نہیں کرتے. ہمیں عام طور پہ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کا، کہیں نہ کہیں سے چیخنے چلانے کا آوازیں آتی ہیں، ہر گھر میں آتی ہیں اور عام طور پہ ماؤں کی آتی ہیں. یعنی مائیں جب چیختی ہیں تو ظاہر ہے پورے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. جب وہ سخت بات کہتی ہیں تو بچی کا دل بھی خراب ہوتا ہے، بچے کا بھی دل خراب ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ابے کا دل خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ بے بس ہوتا ہے، روکنا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ زور والی ٹون وہاں نہ ہو، لیکن اٹ ہیپنس. تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس موضوع پہ کیوں نہ بات کی جائے کہ ہم دھیرے دھیرے، آپ میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے جن کے بھی گھر نہیں بنے، پر کچھ تو ایسے ہیں جن کے بچے بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے بچوں کے بچے بھی ہیں. تینوں کیٹیگری کے لوگ اس وقت میرے سامنے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، جب میں آپ سے کوئی چیز شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو نارملی یا تو میرا وہ آبزرویشن ہوتی ہے جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، یا کسی نے مجھ سے بات کی ہوتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میں خالی کتابی بات آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی بھر کتابیں پڑھتے 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 سارے لفظوں کو رٹ لیتے ہیں، پر ان کے زندگی بسر کرنی نہیں آتی. زندگی تھوڑی مختلف چیز ہے، اسی لیے زندگی کو بسر آپ نے کرنا ہے، زندگی نے آپ کو بسر نہیں کرنا. تو جب تک آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے عزائم کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے بارے میں یا اپنی ضروریات کے بارے میں. مجھے یاد ہے میرے والد محترم جس زمانے میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے بہاولپور ڈویژن کے، تو بہاولپور سے انہیں لاہور میٹنگز کے لیے آنا ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے ایک چھوٹے سے بیگ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں مختلف پیک کر کے رکھی ہوتی تھی، اور ایک پلاسٹک کا تکیہ بھی ہوتا تھا. چونکہ اس زمانے میں اے سی پارلر ہوتے تھے تو اس میں انہوں نے رات کو پھونک بھرتے اور تکیہ بنتا اور وہ سوکھتے لاہور پہنچ جاتے.
मैंने उनको हमेशा बहुत कंपोज्ड कभी उनके आने से पहले घर में खप नहीं पड़ती थी कि वालदा से कहा जा रहा हो कि मेरा बैग पैक कर दो, मेरे कपड़े। वो अपनी शर्ट जो तय करके रखते तो उसके बीच में गत्ता रखते, या अखबार का जो चारों परत होते हैं फोल्ड करके, और उसके बाद वो उसको इस्त्री करने की हाजत नहीं होती थी। इसी तौर पे उन्होंने अज़ारबंद से लेके जो जो चीज़ें ज़रूरी होती थी, अपना टूथपेस्ट, टूथपिक, हर चीज़ को अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों में रख के उस बैग में रखा हुआ होता था। अब ये चूँकि बचपन में मेरी ऑब्जर्वेशन रही, तो जब अब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैंने एक छोड़ 2 बैग रखे हुए हैं। ज़्यादा दिनों के लिए जाना हो तो बड़ा होता है, और एक आध दिन के लिए जाना हो तो छोटा होता है। उसमें हर चीज़ का अलग अलग, लाइक जो आपके चीज़ें हैं ज़रूरत के, टूथपेस्ट लेके रेज़र तक, वो एक अलग में रखा होता है, दूसरी अलग में रखी होती हैं। जो आपको अगर मेडिसिन चाहिए अचानक तो वो भी इसका खाना रखा हुआ है। अब इसके लिए आपको ऐन मौके पे शोर नहीं मचाना पड़ता। यानी कभी कभी रात को बहुत देर गए मुझे निकलना हो तो मैंने अपनी शर्ट वर्ट जो जो चीज़ें हैं वो पहले से तैयार रखी होती हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि ये इतनी अच्छी आदत कैसे बनी, तो मुझे अपने अब्बा का वो जो सफ़र पे जाना, जो उनके बारे में ऑब्ज़र्व करना, वो एक ज़माने में जब प्रिंसिपल थे तो उनका कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो ट्रांसफ़र से पहले हमारे घर में यूँ समझे जो इतने अखबार आते थे उनका ढेर लगा होता था। तो एक एक चीज़ पे अब्बा उसको कवर कर रहे होते थे, कुर्सियों पे और जो सोफ़ों पे, उनके जो टांगों को। तो चूँकि जब ये ट्रक में पैक होके जाती थी तो आगे जब उतरे तो उन पे दाग ना लगे हों, और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन उतर जाती थी। अब सोचिए एक एक चीज़। तो नतीजा ये हुआ कि मैं अब अपने पास हथौड़ी से लेके कील तक जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं रोज़मर्रा, या ये जो लाइट हैं, बल्ब हैं, तो हमेशा मेरे पास 8-10 एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं। जो ही ज़रूरत पड़े तो आप उसको निकालते हो, लगा लेते हो। ये इसकी बुनियाद इसी उम्र में रखी जाएगी कि जब आपको ख़ुद से एहसास हो ज़िंदगी में हर वक्त कोई दूसरा मुयस्सर नहीं होता आपकी सेवा के लिए, आपकी सर्विस के लिए। और जो मर्द बिल्कुल आदी हो जाते हैं कि ख़वातीन ही हर काम उनको करके दे, वो बहुत तंग होते हैं। इसी तौर पे अपने बेटों को और अपनी बेटियों को भी हमें सिखाना चाहिए। अपने लाइक यूनिफॉर्म में शाम को उन्होंने इस्त्री करके रखे हुए हों, उनके शूज़ शाम को ही बिल्कुल पॉलिश और लशपश हों, सुबह ना उनको करना पड़े। सुबह उन्होंने जो लेके जाना, जो खाना, उसकी भी तैयारी रात को हो, सुबह सिर्फ वो गर्म हो और खाएं और साथ ले जाएं। वरना ऐन आखिरी मौक़ों पे बच्चे भूखे चले जाते हैं और फिर सारा दिन उनकी अंतड़ियाँ जलती रहती हैं और तंग होते हैं, वॉमिट वाली हालत हुई होती है। ये जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो माँ बाप को लगता है कि ख़ुद से इनके अंदर ख्याल क्यों नहीं पैदा होता, ख़ुद एहसास क्यों नहीं होता। ये जितने टॉपर्स बच्चे हैं इनके ऊपर कोई उस्ताद नहीं होता, कोई डंडा, कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं होता कि पढ़ो और बैठो। इनको रातों को नींद नहीं आती, इनको दिन को भी चैन नहीं होता। ये अपना वक्त को दिन में भी दोस्तों के साथ ज़ाया नहीं करते, ये बहुत सारा वक्त टीवी पे भी ज़ाया नहीं करते। कहीं भी रोकना नहीं पड़ता, ना जबरन बटन बंद करना पड़ता है कि बस करो अब। जिन जिन बच्चों के अंदर ये आदत आप डेवलप कर लोगे और करना शुरू कर दोगे तो आप मानो कि पूरी नस्ल जब उससे आगे चलेगी ये बहुत बेहतर नस्ल होगी। गिला करना बहुत आसान है, लोगों पे उंगली उठाना भी बहुत आसान है, पर मुझे लगता है वो नहीं हो पाता। पर जो हो सकता है वो तो हम कर सकते हैं। अपने घरों में नए मेहमान, अपने घरों में पलने वाले बच्चे, बेटे बेटियां, इवन अगर आपके बस में हो अपने भांजे भांजियां, वैसे तो कोई किसी की सुनता नहीं है, तो जो अपने हैं उन्हीं को सुनाना चाहिए, उन्हीं को बना लेना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बन जाए और फिर वो लोगों की निगाहों में भी उठते हैं, ख़ुद भी उनको लगता है कि वी आर गुड और आप एक कंपोज्ड और बेहतर इंसान होते हैं क्योंकि आप सेल्फ़ सफिशेंट होते हैं। सेल्फ़ स्टडी से आगाज़ करने वाला जो सफ़र है ये सेल्फ़ सफिशेंट होने पे आता है। सेल्फ़ हेल्प आमतौर पे वो लफ्ज़ माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा गैप्स हो तो फिर आप उनको ढूंढते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो और अपने आप को सिखाते हो, समझाते हो। वो बूढ़े तोतों को बहुत कम चीज़ें समझ आती हैं, इसलिए छोटी उम्र में सिखा देना और समझा देना मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो सकता है। ये बच्चे, ये बच्चियाँ सारी उम्र आपके एहसानमंद रहेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।